నమస్తే, వెల్కమ్ టు టుడే 18 న్యూస్. ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేలా మండల ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఘనంగా చాచా నెహ్రూ జయంతి వేడుకల్లో పిల్లల దినోత్సవం జరుపుకున్నారు. ఏహెచ్పి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు చాచా నెహ్రూ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అదేవిధంగా పిల్లలు నృత్యాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సందీప్ థాక్రా, కొరంగే జంగాషావ్, వర్ధన్ శేషరావు, ఉపాధ్యాయులు, పిల్లలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. The birthday of great person Jawaharlal Nehru. That's why we are celebrating Children's Day. Some kids are some kids in school are become teachers. Today I am also become a teacher. I select a English subject. This is my first time. That's why I am sharing this program. I am very scared what happened today or tomorrow. Speak loudly. Expectantly of this program. In this program, I am happy. Some kids become teachers, and I am also become a teacher. I subject a English subject. First time I am very scared. Why? Because what say my seniors might bully me. That's why I am very scared. But I am happy. I cannot scare. గారికి మరియు చాంద్పల్లి సర్పంచ్ గారికి మరియు వివిధ గ్రామాల నుండి చేసిన గ్రామస్తులకు మరియు వాటన్ గారికి మరియు ఉపాధ్యుల ఏఎన్ఎం గారికి ఐసీటీ మేడం గారికి వర్కర్లకు మరియు నేడు ఉపాధ్యులుగా మారిన మిత్రులకు విద్యార్థులకు బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. భారతదేశ మొట్టమొదటి ప్రధానమైన జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా 14 నవంబర్ నాడు దేశమంతటా బాలల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. తనను చాచా నెహ్రూ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి పిల్లలు అంటే చాలా इष्टం. కాబట్టి తన పుట్టిన రోజును सरपंच साहेब तसेच या शाळेचे सर्व शिक्षक वृंद यांना बालक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. खरंच आज बालक दिन म्हणून आपण साजरा करतो, कारण तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना मुलं हे आवडत होते, त्याचप्रमाणे त्यांना फुलं सुद्धा आवडत होते. त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं की फुलाचा जसा सुगंध येतो तसाच आपल्या मुलातला जो गोडवा आहे आणि आपल्या मुलामध्ये जी काही ॲक्टिव्हिटी आहे ती त्यांना आवडत होती, म्हणून त्यांना मुलं हे आवडत होते. खरंच या ग्रामीण भागातल्या मुलांना एवढं सांगायचं आहे, आपण गरीब कुटुंबामध्ये जन्मलेलो आहोत आणि आपण शिक्षण घेण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. खरंच या शाळेचा एक अर्धा तास मी या ठिकाणी उपस्थित आहोत. मला असं वाटत आहे की इथचा जो स्टाफ आहे खरंच हा कौतुकास्पद आहे, कारण तर त्यांचा कौतुक जेवढं केलं तेवढं कमी आहे. कारण तर ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा इंग्लिश येतात आणि ते गरीब कुटुंबामध्ये त्यांनी कुठं ट्युशन लावलेलं नाही आणि कुठं त्यांचे वडील आई वडील त्यांना सांगितलेलं नाही, पण या ठिकाणी येऊन या हॉस्टेलमध्ये जे आपले गुरु आहे आणि त्यांचे जे गुरु चांगल्या प्रकारचे आणि चांगले एज्युकेटेड आहे आणि त्यांना मला एक आनंद वाटत आहे की खरंच या बाईस स्कूलमध्ये जे शिक्षक वृंद आहे त्यांचं मनापासून मी कौतुक करतो. आणि विद्यार्थ्यांना एकच सांगायचं आहे की या विद्यार्थ्यांमधून आपल्याला उद्या चालून भविष्यामध्ये कोणी डॉक्टर बनू शकते, कोणी इंजिनियर बनू शकते. आणि या विद्यार्थ्यांना एवढंच बोलायचं आहे की आपण गरीब घरामधून आलो, आपले आई वडील आपल्यासाठी काय करतो, दिनरात मेहनत करतो, कोणी मजुरी करतो आणि तो पैसा आपला मुलगा हॉस्टेलमध्ये आहे त्यांना कमी नाही पडलं म्हणून असं मेहनत करतो. त्याचं फळ म्हणून आपण या ठिकाणी चांगलं शिक्षण घ्यावं आणि शिक्षक सुद्धा चांगले आहे हे मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटते. खरंच या परिसरामध्ये ही जी शाळा आहे खरंच कौतुकास्पद आहे. शिक्षक लोक शिक्षक वृंद खरंच एक दादांनी आमच्या सांगितलं की एक क्रिकेटची टीम आहे त्याचप्रमाणे आहे, त्यांचं सर्व कौतुक होत आहे आणि मला कौतुक करावं असं वाटतंय. खरंच आपला जो ग्रामीण भागातला विद्यार्थी आहे
तो या ठिकाणी नृत्य करत आहे आणि त्यांची जे कला आहे, डान्स प्रोग्राम सुद्धा आहे, ते चांगल्या प्रकारे करत आहे. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द इथे संपवतो. धन्यवाद सर. చాన్పల్లి సర్పంచ్ గారికి అదేవిధంగా నేడు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి ఠాకరే అన్న గారికి, అదేవిధంగా మా పాఠశాల సీనియర్ ఉపాధ్యాయుడైనటువంటి భీమరావు సార్ గారికి, శేషరావు సార్ గారికి, అదేవిధంగా శ్యామరావు సార్ గారికి, నాతోని నేనున్నానంటూ మా పాఠశాలకు మూల స్తంభమైనటువంటి మా సిఆర్టీ మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ మనకు ఒక సర్కులర్ జారీ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు కొన్ని కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని, మరియు ఆ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్పెషల్ ఆఫీసర్గా కూడా మనకు కోరెడ్డి పార్థసారథి గారికి మన పాఠశాలకు కేటాయించడం జరిగింది. కానీ మన స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారికి ఇంకా కొన్ని 6-7 పాఠశాలలు కేటాయించారు. కాబట్టి సార్ గారు ఇక్కడ రాలేకపోయారు. సో ఈరోజు బాలల దినోత్సవాన్ని మనము ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అనే దాని గురించి అందరూ వక్తలు చెప్పారు. సో 1889లో నవంబర్ 14న జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పుట్టారు. వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనము బాలల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. సో ఈరోజు అందరు చెప్పినట్టు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టము. మన ఠాకరే గారు మరాఠీలో చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు. అదేవిధంగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి పువ్వులు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడు కూడా జవహర్లాల్ నెహ్రూ షర్ట్ కి పువ్వులు వేసి ఉంటుంది కదా, చూశారా మీరు? చూశారు. ఓకే. అయితే ఈరోజు చిన్న కార్యక్రమమే మా పాఠశాలలో పెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చిన్న కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో మా పాఠశాలలో ఇప్పుడు 245 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. 3వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు బోధించే ఉపాధ్యాయులు మా పాఠశాలలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా కంప్యూటర్ ల్యాబ్కి ప్రత్యేకంగా ఐసిటి నుంచి మనకు శ్వేత మేడం గారిని నియమించడం జరిగింది. అదేవిధంగా పిల్లల యొక్క బాగోగులను చూడడానికి ప్రత్యేకంగా ఇంతకుముందు ఓన్లీ గర్ల్స్ స్కూల్లో మనకు ఏఎన్ఎంలు ఉండేది. కానీ మన ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ బాయ్స్ స్కూళ్ళలో కూడా ప్రత్యేకంగా ఏఎన్ఎం పోస్టులు గత 2 సంవత్సరాలు